हेलो पिला माने आज आमर लाइव क्लास हबार थिला लाइव क्लास यूट्यूब रे पाइलानी टेक्निकल प्रॉब्लम जो आज आम आलोचना करबा सेमिति कहितली प्रत्येकटी यूनिट आम आलोचना करबा इतिहास रो पॉलिटिकल साइंस रो एजुकेशन रो लॉजिक रो ऑप्शनल ओडिया रो सिलेक्शन सहित तेणुकरी ए वीडियो रे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आम आलोचना करबा एवं आज जो सेक्शन थिला हमरो इतिहास रो बा हिस्ट्री रो यूनिट 2 आम जानिचे यूनिट 2 रू बहुत क्वेश्चन सारा आसे जेमिति कहि परिया आम यूनिट 2 रू जैन धर्म कथा कहि परिबा कलिंग युद्ध कथा कहि परिबा आम गुप्त युग कथा कहि परिबा एटा होची यूनिट 2 विषय वस्तु आउ यूनिट 2 रे आम जो गुरुत्वपूर्ण तीनोटी चैप्टर कथा आम आलोचना कले जो कलिंग युद्ध कथा कहले जैन धर्म कथा कहले गुप्त युग कथा कहले वर्तमान आम आलोचना करिबा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म बोले जैन धर्म बौद्ध धर्म रु बहुत सारा शॉर्ट टाइप आसे 2 मार्क क्वेश्चन आसे एवं 1 मार्क क्वेश्चन आसे आज आम आलोचना करिबा को टॉपिक रु बहुत क्वेश्चन आसुची ताकू आमे डीप आलोचना करिबा जदि नुआ करी आम यूट्यूब चैनल आसुचंदी तेबे निश्चित सब्सक्राइब कर दियंतु एटलिस्ट जो आमे कहि परिबा बहुत सारा पाठ को आमे समराइज करी पाठ पढ़ी परिबा एवं सहज रे बुझी परिबा। आज विषय वस्तु होची ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी धर्म संस्कार का आंदोलन पिले भारतीय इतिहास जदि आम कहिबा आकु 3 भाग विभक्त कराइछि जता पाक इतिहास मध्य इतिहास आधुनिक इतिहास ए जैन धर्म बौद्ध धर्म होछि हमर मध्य इतिहास कथा आम पढ़ीचे प्लस 2 सेकेंड ईयर रो इतिहास पेपर रे हम पढ़ीचे प्रथम पढ़ीते भारतीय इतिहास रो उपादान द्वितीय पढ़ीते हड़प्पा सभ्यता एमती आम जैन वैदिक युग पढ़ी वैदिक पर षोडश महाजनपद पढ़ी पे वैदिक जुगे आम जो पढ़ी वैदिक युग मुख्यतः आम 2टी कथा पढ़ी वैदिक जुगे गोटे हूँ आदिवैदिक युग गोटे हूँ परवैदिक युग कहीं कहूँ ना जब आदिवैदिक युग परवैदिक वैदिक युग विषय तुम जान ताले जैन धर्म बौद्ध धर्म संपर्क में आम ज्ञान पाइपर ना तेणुक आदि युग बा आदि ऋग वैदिक युग बा परवैदिक युगे जिते आदिवैदिक युगे आम जाचे से माने मुख्यतः कर्म को गुरुत्व दौले से जाति प्रथा नथिला नारी मान स्थान उच्चर थिला किंतु परवर्ती युग जो जाति प्रथा आसला परवर्ती युगे जो जाति आम कहूचे बा वर्ण कहूचे जो 4 भाग रे जता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र षोडश महाजन षोडश शताब्दी रे गोटे पिला असुविधा है जिते बेले जाति प्रथा करागला जाति रे श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण करागला तेणु ब्राह्मण माने धर्म रक्षा करने दायित्व परिवहन कले एवं ब्राह्मण मानकर एते अत्याचार बढ़ीगला साधारण वैश्य शूद्र मान उपरे जहा फल रे से माने निजर कर्मकांड करने अक्षम हो बसिले यदि आम कहवा जड़े आर्थिक संबल थिबा लोक धर्म समस्त कार्य को परिवहन करि आर्थिक जार दुर्बल अच्छी सी करें तेणुक जैन धर्म आ बौद्ध धर्म यदि कहीपर ब्राह्मण समाज को शक्त धक्का देइथिला जैन मान कथार धर्म अनुसार जैन जो माने निजर पंच इंद्रिय को जय करती आम जाचे आमर 5टी इंद्रिय अच्छी यथा जहाँ द्वारा आम ज्ञान ग्रहण करुचे जो इंद्रिय द्वारा पंच इंद्रिय कहूँ पंच इंद्रिय 5टा प्रकार आम कह प्रथम कहूँ पाटी आखि नाक कान एवं पंचम हूँ चर्म जे 5 इंद्रिय को जय करे ताको जैन कहुए जैन धर्म अनुसार
ଯେଉଁମାନେ ଅହିଂସା ପରହିଂସାକୁ ପ୍ରତିବଦଳ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବେ, ସେଇ ବା ଥିଲା ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଜୈନ ଧର୍ମ ଆସିଲା? ଯଦି ଆମର ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଯୁଗ ଆଦି ବୈଯୁଗ ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଯୁଗ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଯୁଗରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧର୍ମ ଆସିଲା? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯଜ୍ଞ। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହେରି, ସେମାନେ କାରଣ ଆଦି ବୈଯୁଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଚାରି ବେଦର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ଯୁଗରେ ସେମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣ ଯଜ୍ଞ ଆସିଲା ବୋଲି, ବହୁଳ ପରିମାଣ କ'ଣ ଆସିଲା ବହୁଳ ପରିମାଣ ଯଜ୍ଞ, ପଶୁ ବଳି, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଫଳରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇଲା। ଯଦି କ'ଣ କି ଅତିରିକ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଅଧିକ ଯଦି ବହୁ ପରିମାଣ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ପଶୁ ବଳି ହେବ, ପୂଜା ଜଟିଳତା ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାହାର ସବଳ ଥିବ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ। ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯାହାର ଅଧିକ ଧନ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ଭାଇ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ଦେଇପାରିବ, ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଏହା କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାତି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜାତି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଜାତି କହିଲେ ଶୂଦ୍ର ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁଳ ଯଜ୍ଞ, ବହୁ ପଶୁ ବଳି, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ। ଏତେ ଜଟିଳ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହଜାର ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଠୋର ଜାତି ପ୍ରଥା, କଠୋର କହିଲି ଜାତି ପ୍ରଥା, ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଶୂଦ୍ରବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଜୀବନଯାପନ ଆପଣ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠୁ ଯଦି କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶୂଦ୍ର ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ତାକୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତି, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ଦାସତ୍ୱକୁ ରଖୁଥିଲେ ଧର୍ମ ନାଁରେ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୈନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇ ଜୈନ ଧର୍ମ କହିବା କଥା, ଭାଇ ଯଦି ତମେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁ ଯଜ୍ଞ, ପଶୁ ବଳି, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଯୁଗରେ କହିବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ତଳ ଜାତିରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବାପା ମରିଗଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ପୂଜା କର୍ମ ହେଲା, ସେମାନେ ସହଜରେ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଉଭୟ ମହାବୀର ଓ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଜଣେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ବେଦର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯଜ୍ଞ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯଜ୍ଞ ତିଆରି ହେଲା, ପଶୁ ବଳି ତିଆରି ହେଲା, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ତିଆରି ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ଥିଲେ, ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଶୂଦ୍ରମାନେ। ତେଣୁ ଜୈନମାନେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପାସକ। ତେଣୁ ପାଇଁ ଏ ଜୈନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ପିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ବାରମ୍ବାର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସନ୍ ଆଣିବା ଆମେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ସରଳ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି, ତମେ ବହିରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହି ଏବେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଦେଖିବ ତ 100% ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଯେଉଁ MCQ ଆସିବ ତମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। 1 ମାର୍କ ବି ତମେ କରିପାରିବ, 2 ମାର୍କ କରିବା। ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ତମେ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ରଖିଦେବ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ କହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ସିନା କହିସାରିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପଢ଼ିବା କେମିତି। ଜୈନ ଧର୍ମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା, ମୁଁ କହିଲି ଜୈନ ମାନେ ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବି। ତେଣୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। এই ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ଏକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଜୈନ ଧର୍ମ କ'ଣ ଦେଇଛି ସୋସାଇଟି କି, ସମାଜକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜୈନ ଧର୍ମ ଅବଦାନ କ'ଣ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବଦାନ କ'ଣ, ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ କେବଳ ଏଇ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପଡ଼ିଯିବ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିପାରେ, ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିପାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଆଣିବା ଟୋଟାଲ ଇତିହାସର ବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଚାପ୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଚାପ୍ଟର 2nd ୟୁନିଟ୍ରୁ ଧରିକି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବି କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏବେ ଆମର 5 ତାରିଖରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା, ତୁମେ ଯଦି ରେଗୁଲାର এই ভিডিও ସବୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖାତା ଓ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବ, ଯେଉଁତକ ଲେଖିବ ସେଇତକ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ରିପ୍ଲାଏ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ତୁମେ କରିବ, ଦେଖିବ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ। ହଉ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯିବା। ଜୈନ ଧର୍ମ ପିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ନା ଋଷ୍ୟବନାଥ, ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ କ'ଣ ନା ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଯଦି କହିବା ଆଦି ପ୍ରଚାରକ କିଏ ନା ଋଷ୍ୟବନାଥ ହେଉଛି ଆଦି ପ୍ରଚାରକ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଅ ଏ ଜୈନ ଧର୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ବେଶ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା କେହେଳି କା ପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କହିଲି? କୁହେଳି ইম্পর্টান্ট নুহ তো মনে রখিথ, কিন্তু যেটা ইম্পর্টান্ট এইটা গোটে ইম্পর্টান্ট কোশ্চিন কহিলি। জৈন ধর্মর প্রথম বা আদি ধর্ম প্রচার কিଏ না ଋଷଭନାଥ। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টান্ট, এমসিকিউ পড়ে বারম্বার। তারপরে নেক্সট না এତିକି ନୁହଁ, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଟୋଟାଲେ 24ଟା ତୀର୍ଥକ ଥିଲେ। କେତୋଟି ତୀର୍ଥକ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥପୀଠ ଥାଏ, ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥକ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଯଦି କହିବା ଋଷଭନାଥ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କହିବା ତାପରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 22 ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 23 ମନେ ରଖିବା, 24 ମନେ ରଖିବାକୁ। କେତେ ଆମର ନା ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଏ ନା 22 ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 23 ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 24 ଏତିକି ପଡ଼ିବ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ। 1 ନମ୍ବର କହିଲି କିଏ ନା ଋଷଭନାଥ, ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲି କିଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲି ପ୍ରଥମ କହିଲି ଋଷଭନାଥ। 22 ନମ୍ବର ଆମେ ତୀର୍ଥକ ଯଦି କହିବା, 22 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନେମିନାଥ। କ'ଣ କହିଲି? ନେମିନାଥ। ଲେଖ ନ ଲେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବନି। ନେମିନାଥ। ଆଉ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯଦି କହିବା ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅର୍ଥାৎ 23 ତୀର୍ଥ କିଏ ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ହେଉଛନ୍ତି 23 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥକ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ଏବଂ
ସବୁଠୁ 24 ନମ୍ବର ଶେଷ ତୀର୍ଥକ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଯିଏକି ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଯେଣୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଚତୁର୍ବିଂଶ ବା ଆମେ 24 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥକ କହୁଛେ ମହାବୀର। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ପାଇଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ, ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଋଷଭନାଥ ଆମେ କହିଲେ। ତାପରେ ପାଇଲେ 22 ନମ୍ବର କିଏ, ନା ନେମିନାଥ କହିଲେ। 23 ନମ୍ବର କିଏ, ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ। 24 ନମ୍ବର କିଏ, ନା ମହାବୀର କହିଲେ। ଯୋଉଟା କହୁଛ ମହାବୀରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ, ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି 24 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥକ। ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ হবে। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଛେ ଯୋଉତକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଡ଼ ହେଇପାରେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ତମକୁ କହିବି ତମକୁ 10 ମାର୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଦେବି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଯିବା ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ। ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ এই ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା, ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟ। ମହାବୀର 540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି, ନା ବୈଶାଳୀ ନିକଟସ୍ଥ କୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୈଶାଳୀ ନିକଟର କୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାବୀର। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗାନ୍ତିକ ବଂଶର, ମାତା ଥିଲେ ତ୍ରିଶଳା ଲାଞ୍ଛାବୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶାଳୀ ଶାସକ ଚେତକର ଭଗ୍ନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଶାଳୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାର ରାଜା ଚେତକର ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏ ମହାବୀରଙ୍କର ମା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ମହାବୀର ତାହେଲେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ, ରାଜବଂଶୀ ଥିଲେ, ରାଜା ଥିଲେ। ପିଲେ ମହାବୀର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ପାଇଛନ୍ତି। ସଠିକ ରାଜା ପିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମଣିଷଟାର, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ। ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଏତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଭଲ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଗଲା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମହାବୀରଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ନାମକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ହାତରେ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ମହାବୀରଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ କ'ଣ, ନା ଯଶୋଦାକୁ ବିବାହ କରିସାରିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ହେଇଗଲା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାମକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନକ ହେଇଗଲା ମହାବୀର। 30 ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବିୟୋଗ ପରେ ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମରିଗଲେ, ମା ମରିଗଲେ, ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନଥିଲା। କାହିଁକି, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜଦରବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମା ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମହାବୀର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ମଣିଷ କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ ମରଣ, ତେବେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାବୀରଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରାଗଳପା ହେଇଗଲେ, ମହାବୀର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ, କଠୋର ସାଧନ କଲେ। ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦିଗମନ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାବୀର ବୁଲିଲେ। କିଛି ଦୁର୍ବୁଦ ମଧ୍ୟ ମହାବୀରଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଟେକା ପଥର ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ତାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ମହାବୀର ଜିନ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ମହାବୀର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସତ୍ୟ
ନିଜର ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମହାବୀର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଇ ସିଏ 42 ବର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲୋକ 30 ବର୍ଷରେ ଗଲା ଘର ଛାଡ଼ିକି, 42 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ବର୍ଷ ଜୀବନ ତୁଟିଗଲା। ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କି 12 ବର୍ଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ତାହା ମହାବୀର ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ମହାବୀର କେତେ ବର୍ଷରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ? ନା 30 ବର୍ଷରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। 42 ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। এই ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଆସେ, କ'ଣ ନା ମହାବୀର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ମହାବୀର କେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ? ମହାବୀର ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ ଉପକୃତ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ଏରେ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ? ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ? ନା ଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ଶାଳ ଗଛ। ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ବୋଧେ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁକରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଏଟା। ମହାବୀର ଶାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାବୀର ଯଦି କହିବା 468 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 72 ବର୍ଷର ରାଜଗୃହ ନିକଟସ୍ଥ ପାବା ଠାରେ 468 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାବୀର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ପିଲେ ମହାବୀର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? ନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ବୈଶାଳୀ କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ପଢ଼ିବା, ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ? ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ କଲେ। ଆଉ କେଉଁଠିରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପାବା ନିକଟରେ, ପାବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦେହ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ପଢ଼ିବା? ଇଏ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ୟାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୀତିବାଣୀ। ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ନୀତିବାଣୀ। ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନୀତିବାଣୀ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ, ତ୍ରିରତ୍ନ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ବାଦ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅହିଂସା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର। ଗାନ୍ଧୀ ସିଏ କହିଲେ ଜୀବନରେ ଭାଇ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ 5ଟି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି, ବୁଝିଲ ନା? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି। 5 ମହାବ୍ରତ, 5ଟି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମଣିଷ। ଯଦି 5ଟି ଗ୍ରହଣ କରେ ତମ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ତମେ ସବୁବେଳେ ସଫଳ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସିଏ କହିଲେ 5 ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, 2ଟା ଗଲା। ଅହିଂସା ଜିନିଷ, ହିଂସା ଆମେ କରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ତେୟ, ଚୋରି ନ କରିବା, ଚୋରି କରିବାନି। ଅପରିଗ୍ରହ, ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସକ୍ତି ହବାନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆୟତ୍ତନ ରଖିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଏହି 5ଟିକୁ 5ଟି ମହାବ୍ରତ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିଏ? ମହାବୀର। ତେଣୁ 5 ମହାବ୍ରତ ଜାଣିଲ। 5 ମହାବ୍ରତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅହିଂସା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଲେ ସତ କହିବା। ତୃତୀୟରେ ଚୋରି କରିବାନି। ଚତୁର୍ଥରେ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସକ୍ତି ଲାଭ କରିବାନି। ପରର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୋଭ କରିବାନି। ଆଉ ପଞ୍ଚମର ହେଉଛି ମହାବ୍ରତ, ପଞ୍ଚମଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। এই 5ଟି ଜିନିଷ ଯିଏ କରେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ, ସେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ ହୁଏ। এই 5ଟି ବ୍ରତ ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଅହିଂସା। ପିଲେ ଜୈନମାନେ ଅହିଂସା ନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ।
ଖାଲି କହୁନଥିଲେ, ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ ଲତାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ପାଣି ଛାଣିକି ପିଉଥିଲେ। କାରଣ କୋଉ ଜୀବ ମରି ଯାଇଥିବ ସେ ପାଣି ଭିତରେ, ଛାଣିକି ପାଣି ସେ ପିଉଥିଲେ। ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି? ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପାରୁଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁପରୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଦୀପଟି ଲାଗିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜୀବ ମରିଯିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ନାକରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ନାକରେ କପଡ଼ା ଦେଇକି ଶୋଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜୀବ ଆଘାତ ନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ସେମାନେ କେତେ ଅହିଂସାବାଦୀ ଥିଲେ। ଆଉ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଅହିଂସାବାଦୀ ପିଲେ ଜାଣିଲ, ଲେଖିବ, ତମକୁ ଯେମିତି କହୁ ସେମିତି ଲେଖିବ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଅହିଂସାବାଦୀ ଏହା ଲେଖିବ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଅହିଂସାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି କହିଲି ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ, କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କୌଣସି କାରଣରେ କାହାର ଆଘାତ ଯେମିତି ସେମାନେ ପାଇବେନି। କୌଣସି ଜୀବ, କୌଣସି ପକ୍ଷୀ, କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେଉଁ କହିଲି, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଜଳକୁ ଛାଣି ପିଉଥିଲେ, ଖୋଲା ପାଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଯଦି ପଶି ମରିବା ସମ୍ଭବକୁ ସେମାନେ ପାଟିରେ କପଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଇତିହାସଟା ଯେତେ ବୁଝିବ ସେତେ ମନେ ରଖିପାରିବ, ଘୋଷିବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତାପରେ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ। କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ପିଲେ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ତା କର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ମହାବୀର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ କହିଲେ କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ମହାବୀର କର୍ମ ପୁଣ୍ୟଜନ୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବା ନିଚ କୂଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ସେ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ ପାଇ ଘୁରି ବୁଲିବା ଯନ୍ତ୍ରମୋହ କରେ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ହୋଇ ମୁଖ୍ୟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ। ସେ କହିଲେ ବାପା ଏଇଠି ନର୍କ, ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ। ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଏଇନା ପାଠ ତମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ପିଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଯିବ। ଯଦି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ, ଏଇଠି ନର୍କ ଭୋଗିବ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବନି, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହି, +2 ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ଯଦି ପଢ଼ିନ ଏବେଠୁ ପଢ଼, କାହିଁକି? ପରୀକ୍ଷା ଆହୁରି ତମକୁ 17 ଦିନ ଅଛି। 17 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆର୍ଟ୍ସରେ। ତେଣୁକରି ସେ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛେ ଆମେ, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ହେବା। ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ। ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ମହାବୀର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ମହାବୀର କହୁନଥିଲେ ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପଦପାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା ପଢ଼ୁ, ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଦବାଚ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା, ଆମେ ବି ଭଗବାନ ହେଇଯିବା। ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେଇଯାଏ, ଦେବତୁଲ୍ୟ ଭୋଗେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଆ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତିକ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ନିଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି, ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୈନମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଭାଇ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ କାଲି ଗଲେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନେଇକି ମନେ କରିକି ଭଗବାନ ଡାକିଦେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବାନି। ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ। ଘରେ ବସିଲେ ଭଗବାନ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେ ସେଇଆ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସିଏ। ତେଣୁ ଜୈନମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱର, ଆମର ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ ଅଧିକ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତର ସେବା କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଜୈନମାନେ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନି, ତମେ ଉପଶାକ ମାନ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି,
ସେଇମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଅହିଂସା, କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ନୀତି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭାବ ପିଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତମେ କେତେଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବ ନା, ତମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କ'ଣ ହେଲା। ଏଇ 3ଟି କଥା କହିଲେ କ'ଣ, ଆଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କ'ଣ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଅହିଂସା କଥା କହିଥିଲେ, ତ୍ରିରତ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ, ପଞ୍ଚମହାଭରତ କଥା କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦେଲା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ପାଲି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାଗତ ସାହିତ୍ୟଗତ ବିକାଶ ହେଲା। ହିନ୍ଦୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମରାଠୀ ଭାଷା, ଏମିତି ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା, ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷାରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଲା। ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଲା, ଭାଷାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରିଲା। କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନ ନିଷେଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲା। ପ୍ରଥମେ ଜୈନ ଧର୍ମର, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉନଥିଲା, ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ମହାବୀର ଗଲା, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯୋଡ଼େ ସେକ୍ସନ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ବହୁତ କଥା ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ମହାବୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନା କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ ବା କୁନ୍ଦଗ୍ରାମରେ। କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ ବା କୁନ୍ଦଗ୍ରାମରେ। କିଏ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଦି ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏଇ 4ଟା ପ୍ରଚାରକ ଦେଖ, এইটি ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ, ଇଏ ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଚାରକ, ଇଏ ହେଉଛି 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଚାରକ, ଇଏ ହେଉଛି 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଚାରକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଦେଖିବ 100% ଆସିବ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କହିବା। ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ପିଲେ, ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ବାଣୀ, ଏ ବିଷୟଟାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରେ, এইটা ତ ପଢ଼ିଦେଲେ ତମେ ସବୁ ପାଇଯିବ। ଆଉ ମାନେ ଜୀବନୀ କେବେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେବେ କେଉଁଠି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ ଟିକେ, କହିଥିଲେ ନା। ପଞ୍ଚମହାଭରତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ତ୍ରିରତ୍ନ, ଏଇଗୁଡ଼ା ତମେ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଆଣିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣିବି। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କର ତୁମର କେଉଁ ନିଟ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ଟିକେ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ନହେଲେ ସରିବନି। ତମେ କିଛି ନାହିଁ, ଇତିହାସରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି, ୟା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟ ହେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ।